Welcome to the physics class. In the previous class, we were solving some problems. We will continue that. Fifth problem was calculated in the last class. Just look at the sixth one now, that is P2.6. P2.6. Question number 6. Each side of the cube is measured to be 7.203 meter, that is the length of the cube is given, and it is asked to find the total surface area and the volume of the cube approximately, and the final answer must be kept to the correct significant figures. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is the given is the side, that is we will represent it by A. If we represent it by A, it is 7.203 meter. It is a cube. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ we shall calculate the surface area, total surface area, TSA. TSA of a cube is A cube ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. The formula is expression for A cube ಅಲ್ಲ, it is volume ಅಲ್ವಾ, ಕೇಳಿರೋದೇನು TSA, total surface area. It is 6A square. It is 6A square. A ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it is the side of the cube. ಹಾಗೆ just substitute ಮಾಡೋಣ. ಏನಿದೆ, it is 6 into 7.203 whole square. Use a calculator and find the answer, and you will get this as 311.299254. This is the answer. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಈ ನಂಬರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 4 digits are there, 4 significant digits. There are 3 non-zero digits and there is a 0 which is in between 2 non-zero digits, ಹಾಗಾಗಿ it becomes significant. So, when we are multiplying according to the rule, the arithmetic operations rule ಏನಿದೆ, if we apply it here, when the two numbers are being multiplied, that is 7.203 and 7.203, it is being multiplied, the final answer must contain the least number of significant figures. ಅಲ್ವಾ, ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 7.203 into 7. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ 6 ಬಿಕಾಸ್ 6 ಈಸ್ ಎ multiplicative number. That's it. It's a number. It's not a measurement. It's a number which is being multiplied. It is not a measured value. ಹಾಗಾಗಿ the significant figure or the digits of this 6 is infinite. ಆಯಿತಾ. If you compare this, ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ the least number of significant figures ಬರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ 4, because this is a number. ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟ್. ಹಾಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ 9ನ್ನು ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ 9 ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಶುಡ್ ರಿಟೈನ್ ದಿಸ್ ಡಿಜಿಟ್, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. If I have to eliminate this, ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if I eliminate this, the previous number will be raised by 1. ಹಾಗಿದ್ರೆ the final answer is 311.3 meter square. That is very important. That is, you should write the unit. The significant figure is 4 and the two numbers of significant figures 4 is being multiplied. So, the final answer must also contain 4 significant digits.
This is the answer. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕೀಗ. Volume of the cube is a cube. Its general formula is a cube. The side will be multiplied for 3 times. 7.203 3 times. Once again you should follow the rule. The same number, that is 7.203, is multiplied for 3 times, and this has a significant figure of 4 digits. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ದ 4 significant figures must be retained. If you calculate this using a calculator, that is 7.203 into 7.203 for 3 times, you will get 373.7147544427. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? That should only contain 4 significant digits. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ರೂಲ್ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್, ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 4 significant digits. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು 4 ಡಿಜಿಟ್ಸಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 3 digits ಹಿಯರ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಇಟ್ಸ್ 1 ಮೇ ಬಿಕಮ್ 2 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಸಚ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಅಷ್ಟೇ, which is less than 5. So the previous number ಏನಿದೆ that will be retained as such, ಅಂದರೆ 7 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಜಿಟನ್ನು ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಐ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ 7 which is greater than 5, the previous number will be increased by 1, 3 ಆಯಿತು. ಬಟ್ 3 which is less than 5 ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್. 4 ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈ 4 ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ 4, ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ 5, ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಅಷ್ಟೇ. 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ 2. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ 5th ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಹಾಗಾಗಿ ದ 7 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದ 7 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5, ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದ 7 ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 373.7. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ 4. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 7th one, P2.7. A 5.74 gram of a substance occupies 1.2 centimeter cube ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ there is an object and the mass of that object is given. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು, mass of the object is m ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and it is 5.74 gram. Next, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1.2 centimeter cube. We have to find its density.
by keeping the significant figures in view. Density calculate ಮಾಡಬೇಕು. We have to find density must be calculated. This is always, usually it is always represented by rho, symbol rho, and its formula is m by v. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೀಗ. That should be calculated m by v. We have this formula, density is equal to mass by volume. ಹಾಗೆ using that we will calculate this. ಏನಿದೆ, mass is 5.74 gram and this is 1.2 ಅಲ್ವಾ. This is in grams and this is in centimeter cube ಅಲ್ಲಿದೆ. Before solving this, we will just know what is the significant figure. Significant figure of the numerator ಅಂದರೆ mass ಏನಿದೆ, it is 3, 1, 2, 3 digits ಇದೆ, 3 digits ಇದೆ, significant digits. But in case of volume, it is 1.2 and the significant digits is, or significant figure is 2. ಹಾಗಿದ್ರೆ when you are dividing, the same rule, multiplication ಅಲ್ಲಿ ಏನು rule apply ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ, that the final answer must contain least number of significant digits. ಹಾಗಿದ್ರೆ final answer should contain only 2 digits. 2 digits must be there. When you calculate this using the calculator, that is 5.74 divide by 1.2 gives 4.7916 and go on. It goes on. 4.79166 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But finally ಏನಿರಬೇಕು, it should only contain 2 significant digits. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ this will surely become 8. ಅಂದರೆ ಈ 6 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 9 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, this is greater than 5, and if you are eliminating this, the previous number should be raised by 1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it becomes 4.8. The unit is gram per centimeter cube, or ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು, 4.8 gram per centimeter cube ಅಂದರೆ cm to the raised to the minus 3. Significant figure ಎಷ್ಟಿದೆ, what is the significant figure? It is 2 digits. It is 2 significant digits are in this answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, numerator significant digits 3 ಇದೆ, denominator it is 2, but the final answer will contain only least number of significant digits. Next, question number 8. Question number 8. A physical quantity P is related to the 4 observables A, B, C, D, and it is given how the P is related to A, B, C, D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, given that P is one quantity which depends on A, B as A cube, B square, C or square root of C, D. ಹೀಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. All these are physical quantities A, B, C, D ಜೊತೆಗೆ P, but P is found to be dependent on all these 4 quantities. ಹೇಗೆ, A is directly proportional to A cube, directly proportional to B square, but inversely proportional to square root of C and inversely proportional to D. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The percentage errors, ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, that is we should find the percentage error. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the percentage error of measurement in A, B, C and D are provided. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ, this is one data, ಇದೊಂದಿದೆ equation ಜೊತೆಗೆ percentage error in A, percentage error in A, this has been given. The percentage error in A is 1%, percentage error in B is 3%,
percentage error in C, it is 4%, and in D it is 2%. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Respective percentage errors of all the quantities have been provided, and we should calculate what is the percentage error in P. This is related to combination of errors. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ದ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎರರ್. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎರರ್ ಇನ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್. ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಂದ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/3. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಹೇಗೆ? ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. ಸಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ when it is in denominator, but when it is shifted to numerator, the positive power becomes negative. Similarly, d to the power of -1. -1 ಯಾಕೆಂದರೆ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್. ಅಂದರೆ ಪಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಫಾರ್ 3 times, ಬಿ ಫಾರ್ 2 times ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎರರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್? ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ the first thing that should be calculated is absolute error, because it's easy to calculate. In case of product or ratio, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, there the relative error can be easily calculated, and we also require that relative error in order to calculate percentage error. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? This symbol stands for relative error in A, but when it is multiplied by 100 it becomes percentage error. ಎರಡು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೀಗ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಪಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬೈ ಪಿ. ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇದ್ದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಗಿರೋದು, ಪಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬೈ ಪಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಆಮೇಲೆ when it is being applied to this a cube, a power ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? the power will be multiplied with the relative error of that particular quantity. ಅಂದರೆ relative error in a is delta a by a, but the power will be multiplied with the relative error. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಬೈ ಬಿ, ಬಟ್ ದ ಪವರ್ ಈಸ್ 2, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್.
and the relative error in C, it is delta C by C, but the power is half, that should be multiplied. ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ you should neglect that and take the positive. And finally, the relative error in D, it is delta D by D and the power is minus 1, but you should take only 1, positive value ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಬರೀದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ, ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಪಿ? Next, we will substitute the values. We will substitute the values. Substitute ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೈ 100%. ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ಔಟ್ by 100% ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬೈ ಪಿ ಇಂಟು 100 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇಂಟು, ವೆನ್ ದ 100 ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟರ್ಮಿಗೆ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ ಇಂಟು 100% ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು delta b by b into 100% plus half into delta c by c into 100% plus it's 1 alva 1 adu hagare delta d by d into 100%. hagide eega by the data namige ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? percentage error. This indicates relative error, this indicates percentage error, this is given alva. The percentage error in A is 1, just substitute the value, 1%. Percentage error in B ಎಷ್ಟಿದೆ? it is 3%, plus percentage error in C is 4%, and percentage error in D, it is 2%. ಈಗೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ this becomes 2, 4% into half, it becomes 2%. This is 3, 6, 2 ಅಲ್ವಾ? 6 plus 2 plus 2 plus 3 ಅಂತ ಆಯಿತು. Therefore, it is 13%. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 13%. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ವೆದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಆದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, if there are terms in the denominator, just shift it to the numerator. Numerator shift ಮಾಡುವಾಗ the powers which are being shifted, ಅಂದರೆ the terms which are being shifted from denominator to numerator, the power sign of the powers ಏನಿರುತ್ತೆ, that must be changed. If it is positive, negative ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಬರೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪವರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಫೈನಲಿ ಕೀಪ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಮಗೀಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು? ದ ಎರರ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 13%.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9, fill in the blanks ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿದೆ ಕೆ ಜಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್. ಮೀಟರ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅಂದರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೇಗೆ? ದ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ 100 grams ಮೇಕ್ 1 kilogram. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ದಿಸ್ ಕಿಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 ಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ ಕಿಲೋ ಕೆ ಅಂತೇನಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಕೆ ಬೈ 10 power 3, ಕಿಲೋ ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೆ ಇಸ್ 10 power 3. ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು 1000, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 power 3. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವೇ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೀಟರನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 100 centimeter ಮೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ 1 meter. 100 centimeter. ಅಥವಾ ನಾವಿದನ್ನು ಪವರ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೆಯುವುದಾದರೆ 100 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 10 power 2 ಅಲ್ವಾ, 2 zeros, ಇಲ್ಲಿ 3 zeros ಇದು. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 meter ಅಂತ. ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 1 ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 kg ಅಂತಿದೆ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 1 kg ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ 10 power 3 1 kg. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 kg ಈಸ್ 10 power 3 ಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 10 power 3 ಗ್ರಾಮ್. ಏನು ಮಾಡಿರೋದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೆ ಏನಿದೆ, ದ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅದು 10 power 3. ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್, 1 meter, ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 meter ಅಂತದ್ದು. ಮೀಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬೈ, ನೋಡಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ, 1 meter ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 power 2 centimeter. ಆದರೆ ಏನಿದೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಮರಿಬಾರ್ದು, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇನಾಯ್ತು, ಈಗ 1 ಬಿಡಿ. ಈಗ ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 10 power 3 ಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 10 power 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, a power x ಹೋಲ್ ಪವರ್ y ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಪವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ a power x into y. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ 10 power 2 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 2 ಅಂದರೆ 10 power 2 into 2 ಅಂದರೆ 10 power 4. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯೂನಿಟ್ಸು ಸಹ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ 10 ಅಂತ, ಪವರ್ಸನ್ನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಾಗ ಪವರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ 10 power 3 into 10 power 4 ಅಂದರೆ 10 power 3 plus 4 it is 7 ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ 10 power 7. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೀಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇನು, ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಗ 10⁻7 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 1 × 10⁻7 ಅಂದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, 10⁻7 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ 1 × 10⁻7. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂಬರಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದು 1. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಟು 10⁻7 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ನೋಡಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಇದು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 10⁻7 ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಥವಾ 1 × 10⁻7 ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. We have to find 1 meter in terms of light year. Light year, LY ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, that stands for light year. That is sub question B, 1 meter in terms of light year. Light year is a unit of length which is used to indicate longer distances or very large distances alva. The distance traveled by the light in 1 year ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗೆ when you have to convert meter to light year, you should know what is light year. 1 light year ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. That is 9.46 into 10⁻15 meters. 9.46 into 10⁻15 meters make up 1 light year. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. 1 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು 9.46 into 10⁻15 meters ಮೇಕ್ 1 ಲೈಟ್ ಇಯರ್. ಹಾಗೆ ಬೇಕಿರೋದೇನು 1 ಮೀಟರ್. 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅದೇ ರೂಲಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 ಅಂದರೆ 1 × 1 ಇಟ್ಸ್ 1, ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೇನೆ 1 ಮೀಟರ್ ಇಂಟು 1 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ 9.46 into 10⁻15 meters. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆ 1 ಮೀಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್, ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ 1 into 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೈಟ್ ಇಯರೇ ಅದು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9.46 into 10⁻15. ಬಟ್ 1 by 9.46 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 1 by 9.46ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.1057 ಅಂತೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9.46ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ 10⁻15. But when it is taken to numerator, this becomes 10⁻−15 ಪ್ಲಸ್ ಇದಿದು ಮೈನಸ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್. ಅದರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1. ಹಾಗೆಯೇ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸು, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ. 10⁻- ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್.
ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, 4 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಫ್ ಯು ವಿ ಶುಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು 1 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಹಾಗೆ 7 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ 6. ವೆನ್ ಐ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ 6, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು 4. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿರೋದೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು 1 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ನಾನೀಗ ಒಂದೊಂದೇ ನಂಬರ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಫೈನಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 0.11 ಇಂಟು 10⁻⁻15 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0. ವೆನ್ ಐ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ 1, ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹಾಗಾದರೆ 0.1 ಅಂತಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆರ್ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ದ 10 ಪವರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೈಸ್ ಟು ಮೈನಸ್. ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು 10⁻⁻1 ಇಂಟು 10⁻⁻15. ಹೈರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಇಂಟು 10⁻⁻1 -15. ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ಅಂದರೆ 10⁻⁻16 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಅಂತಲೇ ಇದ್ದದ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಫೈನಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ taken into account for this particular multiplicative number, that is 10 into 10⁻⁻16. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 1. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಟು 1 digit because the answer must be having 1 significant figure. Next question number C. Question number C. Sub question C ಏನಿದೆ? It is 3.0 meter per second square. That must be converted to dash kilometer per hour square. Convert ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಹೀಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 2. 3.0 it has been specified. This is greater than 1. In that case, the numbers or the zeros which come immediately after decimal point are significant. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈನಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಟೈನ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಮೀಟರಿನ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. 1000 meters ಮೇಕ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರು ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಿಲೋ, ಅಂದರೆ 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೀಟರನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ನಾಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರಿಗೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೀಟರ್ ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10⁻³ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ 10⁻³ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 10⁻³ ಮೀಟರ್ಸ್ ಮೇಕ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಮೀಟರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಆಯಿತು. 1 ಮೀಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 into 1 divided by 10⁻³ 10⁻³ 1/10⁻³ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻3. ಇಷ್ಟೇ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ 10⁻³ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻³ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೀಟರಿಂದ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಆರ್. ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ 1 hour ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ 1 hour. ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 3ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು, 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್. 1 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 1 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು. ಹಾಗೆ 1 × 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3600. ಹಾಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3600 ಆರ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ LHS ಏನಿದೆ 3.0. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 10⁻³ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 10⁻³ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3600 hour or hour to the power -2. to the power -2. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ 3 ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 3.0 ಇಂಟು 10⁻³ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇದು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ r² ಅಂದರೆ ಪರ್ r² h⁻² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3600 (2) ಇದು ಆಯಿತಾ. a/b (x) ಅಂತಿದ್ರೆ a⁻x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b⁻x ಆ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ 3.0 ಇಂಟು 10⁻³ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ ಪವರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3600 (2) ಮೈನಸ್ ಇದಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ r². ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, 3.0 ದಿಸ್ 3600 ಏನಿದೆ, 3600 (2) ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 36 × 100 (2). ಓಕೆ, 36 × 100 (2) ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ. ಹಾಗೆಯೇ 36² × 100² ಅಥವಾ 36² × 10² ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 36² × 10², ಇಲ್ಲೊಂದು 10⁻³ ಇದೆ. ಈಗ ಯೂಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 × 36 × 36, it becomes 3888 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3888. ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 10⁻⁻1 ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. (100² ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 100² ಇದೆ. 100² ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 10² that becomes 36² × 10⁴ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3600 (2) ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 3600 (2) ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 36² × 100². 36² ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ 100 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 10², 10 × 10 (2) ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 10⁴ ಹಾಗೆ 36² × 10⁴ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಂ, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 36 × 36 × 3 ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 10⁴ × 10⁻³ ಪವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 - 3 ಇಟ್ ಈಸ್ 1 + 1 ಆಯಿತು.
ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇರಬೇಕು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈ 8ಸನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ 8 ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗ 3 ಏನದು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ 8 8 8 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 8 ಏನಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. 8 all the 8s have been shifted towards the right side of the decimal point. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? the 10 must be raised to the positive number. ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 1 2 3. ಹಾಗಾಗಿ +3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 1 ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ 10 ಪವರ್ 1. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಿರಲಿ 10 ಪವರ್ 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 1. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10 ಪವರ್ 4. 10 ಪವರ್ 4. ದೆನ್ ಈಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನ ತೆಗ್ದುಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟು 38 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಲ್ಲ. ದೋ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ 10 ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ದ 10 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್. 10 ಕೂಡ 10 ಪವರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? 3.888 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಐ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೀಸ್ 8s ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ನಂಬರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ 3.9 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 4. ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೇರೆ 39 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 39 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಅಥವಾ 3.9 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 4. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್. ಅದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3.9 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Next, fourth one, that is question number D. It is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That should be converted to centimeter cube per second square per ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಗಿವನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೀಟರು ಮತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಸೆಕೆಂಡು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಹಾಗೆ ಈ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಫ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆ ಜಿ,
ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ 6.67 ಇಂಟು 10⁻11 ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ನ್ಯೂಟನಿಂದ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೇನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, 6.67 ಇಂಟು 10⁻11 ಕೆ ಜಿ. ಮೊದಲು ಮೀಟರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಾಯಿತು. 1 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, 1 + 2 3 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೆ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2, -2 + 1 ಇಟ್ ಈಸ್ -1 ಕೆ ಜಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೆ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ meter must be converted to centimeter and kg must be converted to gram. 1 meter is equal to how many centimeter? It is 100 centimeter ಅಥವಾ 10⁻2 centimeter conversion. Next 1 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ 10⁻3 ಗ್ರಾಮ್. ಕೆ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು, ಕೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10⁻3. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. 6.67 ಇಂಟು 10⁻11 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು 1 ಮೀಟರ್. 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಿದೆ, 10⁻2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆ ಜಿ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10⁻3 ಗ್ರಾಮ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ -1. 6.67 ಇಂಟು 10⁻11 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪವರ್ನ, ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 3 6 10⁻6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 10⁻3 ಇದೆ, 3 ಇಂಟು -1 ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -3 10⁻³ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗೆ ಈಗ 10 ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಇದೆ, ಇದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 6.67 10⁻11 ಇದೆ, 10⁻6 ಇದೆ, 10⁻³ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 6 - 3 ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಇದೆ, +3 6 - 3 +3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 - 11 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10⁻⁸. -11 + 3 -8 ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಅದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲೂ 6.67 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 6.67 ಇದೆ. 10 ಪವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, 10⁻⁸ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. Question number 10. Question number 10. Number of significant figures for the following numbers. You should write the number of significant figures. First one ಏನಿದೆ 0.007. This is less than 1. 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ zeros-ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗಿದೆ. The only one number, non-zero number is 7. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಈ zeros ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ
2.64 into 10 power 24 kg ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಯಿತಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 3 is the significant figure. C 0.2370. I will just underline the significant digits ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 0.2370 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗಿದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ 0 ಬಂದರೆ ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ, ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅವು. ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಝೀರೋಸ್ ಬಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ 4. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಝೀರೋಸ್ ಬಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4. D 6.320 ಅಂತಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ 0 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ದಿಸ್ 0 ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಝೀರೋನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸಚ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E 6.032. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಬಿಕಾಸ್ 0 ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ವೆನ್ 0 ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ F 0.0006032. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಇದೇ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. whenever the 0 comes in between 2 non-zero digits, you should take it as significant. ಹಾಗಿದ್ರೆ all these 4 digits are significant except these zeros. ಯಾಕಂದರೆ this is less than 1. less than 1 ಆದಾಗ ಈ zeros ಏನಿದೆ that is the coming zeros which is next to decimal point. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ಝೀರೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಬಟ್ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ 0 ಅಥವಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಝೀರೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ 4. We will end here and continue in the next class. Thank you.